Hello children, today we are going to discussing about boron compounds, boric acid. So its formula is H3BO3 or BOH thrice. This is the formula for boric acid. Already we had discussed about another one compound, borax Na2B4O7.10H2O. And today we are going to discussing about this boric acid, its preparation, properties, uses and structure. Now we are going to preparing this boric acid from two ways. First method from borax, another method from colemanite ore. Already I told the formula of colemanite ore, Ca2B6O11. So first preparation method from borax. I am going to write borax formula Na2B4O7. This is the formula for boron. Sorry, borax. This borax is treated with sulfuric acid. So sulfuric acid formula H2SO4 along with water. So it gives main product boric acid H3BO3. This is the formula for boric acid and also gives this sodium accept this SO4 sulfate ion, it gives sodium sulfate NaSO4, sodium valency +1, sulfate -2. So cross multiplication method Na2SO4 sodium sulfate. Now I am going to balance this equation. So first boron, product side only one boron, reactant side 4 boron. So product side 4H3BO3. So next sodium, here 2 sodium, product side also 2 sodiums are there. So next hydrogen atom, product side 4 3s are 12 hydrogen, but reactant side here 2, totally 4 hydrogen, remaining 8 hydrogen we need. So I am putting here 5H2O molecule, 10 plus 2, 12. So all the atoms are balanced. So from borax is treated with sulfuric acid, it gives boric acid. Next from colemanite ore, so its formula Ca2B6O11. This colemanite ore is treated with SO2 atmosphere, sulfur dioxide atmosphere along with water, H2O. It also gives boric acid H3BO3. So remaining byproduct calcium bisulfite CaHSO3. This is the formula for bisulfite, calcium valency +2, its valency -1. So cross multiplication method CaHSO3 twice, calcium bisulfite. So first balance பண்ண போறோம், போரானை தான் முதல்ல பேலன்ஸ் பண்ண போறோம். இங்க 6 போரான் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, பட் ப்ராடக்ட் சைடு வந்து only 1 போரான் தான் இருக்கு. அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக 6H3BO3 போட்டுறோம். So போரான் பேலன்ஸ்ட் ஆயிட்டு. நெக்ஸ்ட் கால்சியம், here 2 கால்சியம், இங்க only 1. அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக 2CaHSO3 twice. நெக்ஸ்ட் சல்ஃபரை பேலன்ஸ் பண்ணலாம். So கீழ 2 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. அப்ப மல்டிப்ளிகேஷன் 2 × 2 4 சல்ஃபர் இருக்கு, அதனால 4H2SO2 சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸ். So ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் ஆக்ஸிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான். ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ண பேலன்ஸ் பண்ணா ஈக்குவேஷன் கம்ப்ளீட்டா பேலன்ஸ்ட் ஆயிடும். So நம்ம ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். ப்ராடக்ட் சைடு 6 3s are 18 பிளஸ் இங்க ஒரு 2 2s are 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. So டோட்டலா 8 + 4 வந்து 22 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. 8 + 4 22 ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் நமக்கு இங்க மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப முன்னாடி 11H2O போட்டா இந்த ஈக்குவேஷன் கம்ப்ளீட்டா பேலன்ஸ்ட் ஆயிடுது. இதுதான் போரிக் ஆசிட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு மெத்தட். ஒன்னு போராக்ஸ்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இன்னொன்னு colemanite ஓர்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். போராக்ஸ் ஃபார்முலா Na2B4O7, colemanite Ca2B6O11. நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டீஸ் பார்ப்போம். physical properties னு பார்த்தா இது ஒரு colorless crystal plus
transparent crystal. So transparent means it allows light itself. Next chemical properties வருவோம். இந்த boric acid பார்த்தோம் அப்படினா நேம்லயே இருக்கு இது ஒரு ஆசிட் அப்படினு சொல்லி. ஆசிட்னாலே லூயிஸ் கான்செப்ட் படி H+ அயான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும். இப்போ இது ஒரு ஆசிட்டா தான பிஹேவ் பண்ணனும். ஆனா இது என்ன பண்ணுது அப்படினா boric acid இந்த ஹைட்ரஜன் அயானை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக OH- அயான்ஸை அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணிக்குது. இப்போ எதெல்லாம் OH- வாங்கிக்குதோ அதுக்கு பேரு பேஸ்னு பேரு. அதனால இது ஒரு வெரி வீக் மோனோபேசிக் ஆசிட்டா பிஹேவ் பண்ணுது. ஏன்னா ஹைட்ராக்சில் அயானை அக்செப்ட் பண்ணுது rather than producing proton. சோ அதுக்குண்டான ஈக்குவேஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். boric acid ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும். என்ன ஃபார்முலா? H3BO3 அல்லது இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாவை பாத்துக்கலாம். BOH thrice. இந்த boric acid வாட்டர் கூட ட்ரீட் பண்ண போறோம். அப்பதான் அயோனைசேஷன் நடக்கும். அப்படி பண்ணும்போது இந்த H+ OH- வாட்டர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். அப்ப இது என்ன பண்ணுது? இந்த OH boric acid இந்த ஹைட்ராக்சில் அயானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு BOH ஏற்கனவே 3 டைம்ஸ் இருக்கு. ரிமைனிங் ஒரு டைம் வரும்போது 4 ஆ மாறிடுது. ஓகேவா? இப்போ ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இங்க எக்ஸ்ட்ரா வருதுல, அதனால ஹோல் பவர்ல ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் பிளஸ் இதுல இருந்து ஒரு புரோட்டான் வந்து வெளியில போகும் H+. சோ இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன். அல்லது நம்ம புக்ல இங்க 2 மாலிகுல் வாட்டர் கொடுத்துட்டு இன்னொரு மாலிகுல் வாட்டர் இந்த H+ புரோட்டான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு H3O+ ன்னு இருக்கும். புரோட்டோனியம் அயான். both are correct. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். சோ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படினு சொல்லி பார்க்க போறோம். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரெண்டு விதமா ரியாக்ட் ஆகி ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட்ட தருது. ஒரு ப்ராடக்ட் பேரு NaBO2 சோடியம் மெட்டாபோரேட். சோடியம் மெட்டாபோரேட் NaBO2. another one compound Na2B4O7 already you know borax. இந்த ரெண்டையும் தருது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷனை பார்க்கலாம். boric acid H3BO3 react with sodium hydroxide NaOH. It gives sodium metaborate NaBO2. இந்த சோடியம் மெட்டாபோரேட்டையும் ரிமைனிங் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா வாட்டரை கொடுக்கும். இந்த ஹைட்ராக்சைடு அயான் சேர்ந்து வாட்டர் தருது. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ண போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் எதை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சோடியம் ஆட்டம். சோடியம் மெட்டாபோரேட் ஃபார்முலா Na2BO2. சோ Na2BO2. இங்க ரெண்டு சோடியம் இருக்கு, அதனால 2 NaOH. நெக்ஸ்ட் போரான் only 1 தான், அங்கேயும் 1 தான். அடுத்து ஆக்ஸிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த சைடு வந்து 3 + 2 5 ஆக்ஸிஜன் இருக்கு. ஆல்ரெடி இங்க 2 இருக்கு, ரிமைனிங் 3 தேவை. அதனால 3H2O. இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லா பேலன்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சோ நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இதே boric acid H3BO3 இதே NaOH கூட ரியாக்ட் ஆகி another ஒரு ப்ராடக்ட்ட தருது. அதுக்கு பேரு போராக்ஸ் Na2B4O7. இது போக ரிமைனிங் பை ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படினா இங்கேயும் வாட்டர் தான் H2O. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் போரானை பேலன்ஸ் பண்ணிடுவோம். ரியாக்டன்ட் சைடு ஒரே ஒரு போரான், ப்ராடக்ட் சைடு 4 போரான் இருக்கு. அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக 4H3BO3 போட்டுருக்கோம். ரைட்டா? அடுத்து சோடியத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். ரியாக்டன்ட் சைடு வந்து ஒரு சோடியம், ப்ராடக்ட் சைடு 2. அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக 2 NaOH. நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். இங்க பாருங்க 4 3s are 12 பிளஸ் ஒரு 2 14 ஹைட்ரஜன் இருக்கு ரியாக்டன்ட்ல. பட் இங்க 2 தான் இருக்கு. அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக 7H2O. இப்போ ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லா பேலன்ஸ்ட் ஆயிட்டு. இப்போ boric acid NaOH கூட ரெண்டு விதமா ரியாக்ட் ஆகி சோடியம் மெட்டாபோரேட் Na2BO2 அப்படிங்கற ஒரு காம்பவுண்டையும் போராக்ஸ் Na2B4O7 அப்படிங்கற இன்னொரு காம்பவுண்டையும் தருது. நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட். இந்த boric acid ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படினு சொல்லி பார்க்க போறோம். இந்த ஹீட் ரியாக்ஷன்ல நமக்கு ஒரு மூணு விதமான டெம்பரேச்சர் இம்பார்ட்டன்ட்டா தெரியணும். ஒன்னு 373 கெல்வின், 413 கெல்வின் and ரெட் ஹாட் டியூப்ல ஹீட் ஆகும்போது என்ன நடக்குது அப்படினு தெரியணும். இப்போ இந்த 373 கெல்வினுக்கு நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது மெட்டாபோரிக் ஆசிட் கிடைக்கும். சரியா? போரிக் ஆசிட 373 கெல்வினுக்கு ஹீட் பண்ணா மெட்டாபோரிக் ஆசிட் கிடைக்கும். அதை தான் இங்க எழுத போறேன். போரிக் ஆசிட் H3BO3 இத 373 கெல்வினுக்கு ஹீட் பண்ணா
மெட்டாபோரிக் ஆசிட் கிடைக்கும்னு சொன்னேன். அதனுடைய ஃபார்முலா HbO2. HbO2. இதுல இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு மாலிகுல் வாட்டர் எலிமினேட் ஆகும். ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டா தான் இருக்கு. சோ இத பேலன்ஸ் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. இதுக்கு பேரு மெட்டாபோரிக் ஆசிட். நெக்ஸ்ட் இந்த கிடைச்ச மெட்டாபோரிக் ஆசிட் HbO2 413 கெல்வின்ல ரியாக்ட் ஆகி 413 கெல்வின்ல ரியாக்ஷன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணி டெட்ராபோரிக் ஆசிட் அப்படிங்கற காம்பவுண்ட் தருது. அந்த டெட்ராபோரிக் ஆசிட்டோட ஃபார்முலா H2B4O7. ஓகே, டெட்ராபோரிக் ஆசிட். இதே மாதிரி வாட்டர் மாலிகுலை எலிமினேட் பண்ணுது 413ல. இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ண போறோம். போரான் தான் ஃபர்ஸ்ட். 4 போரான் இருக்கனால முன்னாடி வந்து 4HbO2 ன்னு போட்டுட்டோம். இப்போ ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம். இங்க 2 ஹைட்ரஜன், அங்க 2 ஹைட்ரஜன். ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டா தான் இருக்கு. ஆக்ஸிஜன் 8 ஆக்ஸிஜன், 7 + 1 8 தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அங்க கிடைச்ச இந்த டெட்ராபோரிக் ஆசிட் H2B4O7 ரெட் ஹாட்ல ஹீட் பண்றோம். சோ ரெட் ஹாட்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம கோக் கறி எடுத்து நல்லா ஹீட் பண்ணுவோம்ல, ஹீட் பண்ணும்போது ரெட் கலர்ல தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு ரெட் ஹாட் டியூப் வழியா நம்ம இந்த டெட்ராபோரிக் ஆசிட்டை ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது போரான் ட்ரை ஆக்சைடு. சோ போரான் ட்ரை ஆக்சைடு B2O3. இந்த போரான் ட்ரை ஆக்சைடையும் வாட்டரையும் தருது. இதான் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிடுவோம். 4 போரான் 2 தான் இருக்கு. சோ 2B2O3. நெக்ஸ்ட் ஆக்ஸிஜன் 7, 3 2s are 6 + 1 7. எல்லாமே பேலன்ஸ்டா தான் இருக்கு. இதுதான் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட். சோ ஃபர்ஸ்ட் 373 கெல்வினுக்கு மெட்டாபோரிக் ஆசிட். அகைன் மெட்டாபோரிக் ஆசிட் 413 கெல்வின்ல டெட்ராபோரிக் ஆசிட்டை தருது. இந்த டெட்ராபோரிக் ஆசிட்டை ரெட் ஹாட் டியூப் வழியா செலுத்தும் போது போரான் ட்ரை ஆக்சைடு நமக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஆக்ஷன் ஆஃப் அம்மோனியா. இந்த போரிக் ஆசிட் அம்மோனியா கூட ரியாக்ட் ஆனா என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். போரிக் ஆசிட் BOH thrice, அம்மோனியா NH3. ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா போரான் நைட்ரைடு BN. அப்ப இந்த போரானும் இந்த நைட்ரஜனும் மட்டும் அப்படியே சேர்ந்துக்குது. ரிமைனிங் வந்து வாட்டர் பைமாலிகுலர் பை ப்ராடக்ட்டா கிடைக்கு. 3 + 3 6 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக 3H2O. ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லா பேலன்ஸ்ட் ஆயிட்டு. சோ இதுதான் போரிக் ஆசிட். சோ இதுல நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंसா பார்த்தா how will you prepare boric acid from colemanite ore or borax அப்படினு சொல்லி கேட்கலாம். அல்லது proof boric acid is a weak monobasic acid அப்படினு சொல்லி கேட்கலாம். அல்லது what is the action of heat on boric acid இந்த மாதிரி கேட்கலாம். or how will you prepare boron nitride from boric acid இந்த மாதிரியான क्वेश्चंस எல்லாம் இந்த சாப்டர்ல இம்பார்ட்டண்டா கேக்குறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் போரிக் ஆசிட்னுடைய ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான ரியாக்ஷன் போரேட் டெஸ்ட். அதாவது ஒரு சால்ட்ல போரிக் ஆசிட்டோ அல்லது போரேட் சால்ட்டோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரேடிக்கலோ இருந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அந்த போரேட் டெஸ்ட் வந்து லெபார்டரியில யூஸ் ஆகுது. நம்ம கொடுத்துருக்க கிவன் சால்ட்டை ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்துக்கிட்டு 2-3 drops எத்தில் ஆல்கஹால் விட்டு ஒரு 2 drops கான் H2SO4 சேர்த்து நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த எஸ்டர் வந்து ட்ரை அல்கைல் போரேட்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் எஸ்டர்னு சொல்றோம்னா அந்த ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த வேப்பர்ஸ் எல்லாமே வெளியில வந்தா ஃப்ரூட்டி ஸ்மெல்ல அது வந்து இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அந்த வேப்பர்ஸை கொண்டு போய் நம்ம ஃப்ளேம்ல வைக்கும்போது கிரீன் கலர்டு ஃப்ளேமா அது வந்து எரியும். அப்படி எரிஞ்சதுன்னா அது போரிக் சால்ட் அல்லது போரிக் ஆசிட் அதுல இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி எரியலைன்னா அந்த போரிக் ஆசிட்டோ போரிக் சால்ட்டோ இல்லைன்னு சொல்லி அர்த்தம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஐடென்டிஃபை த போரேட் சால்ட் ஆர் போரிக் ஆசிட் இன் த லேபரேட்டரி. சரி பாருங்க, போரிக் ஆசிட் H3BO3 பிளஸ் ஆல்கஹால் கூட மிக்ஸ் பண்றேன்னு சொன்னேன் C2H5OH எத்தில் ஆல்கஹால். இது எது கூட ட்ரீட் பண்றோம்? கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு பெஸ்ட் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட், நீர் நீக்கும் காரணி. இந்த ரெண்டு இதுல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இது மிக்ஸ் ஆகும்போது உருவாகக்கூடிய வாட்டர் மாலிகுலை ஈஸியா வந்து எலிமினேட் பண்ணி விட்டுரும். கிடைக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் ட்ரை அல்கைல் போரேட். அந்த அல்கைல் போரேட்ல ஃபார்முலா C2H5O ட்ரை அல்கைல் போரேட்னா B பிளஸ் வாட்டர் மாலிகுல் எலிமினேட் ஆகும். 3 எத்தல் குரூப் இருக்கிறதுனால 3C2H5, இங்க 3 ஹைட்ரஜன், இங்க 3 ஹைட்ரஜன், டோட்டலா 6, so 3H2O. இதுதான் அது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டெஸ்ட். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் क्वेश्चन. How will you identify borate radical னு கேட்பாங்க.
அப்ப போரேட் சால்ட்டை ஆல்கஹால் கார்பன் H2SO4 கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது எஸ்டர் கிடைக்குது, ஃப்ரூட்டி ஸ்மெல் எஸ்டர். நேம் வந்து ட்ரைஅல்கைல் போரேட். கிரீன் கலர் எட்ஜ்டு ஃப்ளேமா அது வந்து எரியும், பிளஸ் வாட்டர் மாலிகுல் எமிட் ஆகுது இந்த டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இந்த போரிக் ஆசிட்டை எப்படி BF3 கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். கன்வர்ஷன் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் இன்டு போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட். போரிக் ஆசிட்டை கால்சியம் ஃப்ளோரைட் அண்ட் H2SO4 கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது இந்த போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் கிடைக்குது. பை ப்ராடக்ட்டா கால்சியம் சல்ஃபேட் வாட்டர் மாலிகுல் எலிமினேட் ஆகுது. ஓகே, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளூரினை பேலன்ஸ் பண்ணிடுவோம். பாருங்க, ரியாக்டன்ட் சைடு 2 ஃப்ளூரின், ப்ராடக்ட் சைடு 3. 2 3 ஆட் ஈவன்ல இருக்கனால அது பேலன்ஸ்டா ஈஸியா பண்ண முடியாது. அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய 3 இங்க மல்டிபிள் பண்றேன், இங்க 2 இங்க கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடுறோம். இப்ப 6 ஆயிட்டு ஈஸியா பேலன்ஸ்ட் ஆயிட்டு. நெக்ஸ்ட் கால்சியம், இங்க 3 கால்சியம் இருக்கு, இங்க 1 தான் இருக்கு. சோ 3CaSO4. நெக்ஸ்ட் போரான், இங்க 2 போரான் இருக்கு, ப்ராடக்ட்ல 1 தான் இருக்கு. சோ பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக 2H3BO3. நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான், பேலன்ஸ் பண்ணிடுவோம். 2 3s are 6. சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து சல்ஃபேட் குரூப்பை பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணோம். இங்க 3SO4 குரூப் இருக்கு, இங்க 1 தான் இருக்கு, அதனால 3H2SO4. நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன், இங்க 6 இங்க ஒரு 6, டோட்டலா 12 ஹைட்ரஜன், அதனால 6H2SO 6H2O. ஓகே, இதுதான் கன்வர்ஷன் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் இன்டு போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட். And boric acid is treated with the mixture of calcium fluoride and H2SO4. It forms boron trifluoride BF3 and CaSO4 and water வந்து பை ப்ராடக்ட்டா கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் கன்வர்ஷன் boric acid into borax. How will you convert boric acid into borax ன்னு क्वेश्चन கேட்கலாம். அப்ப இந்த boric acid நம்ம எது கூட ட்ரீட் பண்றோம்னா சோடா ஆஷ். சோடா ஆஷ் அப்படினாலே சோடியம் கார்பனேட்னு அர்த்தம், Na2CO3. இல்ல கார்பனேட் குரூப் இருக்கிறதுனால இது கூட மிக்ஸ் ஆகும்போது ஆசிட் கூட மிக்ஸ் ஆனிச்சுன்னா நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் எவால்வேட் ஆகும். அந்த எவால்வேட் ஆகிறத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த இதுக்குள்ள பிரிஸ்க் எஃபர்வசன்ஸ் வந்து ஏற்படும், பபிள்ஸா வரும். ஸோ போரிக் ஆசிட் H3BO3, சோடியம் கார்பனேட் Na2CO3, Na plus CO3 2- கிராஸ் இதில் வரும்போது Na2CO3. நெக்ஸ்ட் Na2B4O7 borax plus H2O with the evaluation of carbon dioxide gas. First balance பண்ணக்கூடியது boron, here 4 boron, here only 1. So to replace this 4H3BO3. Next sodium is balanced, here sodium also balanced. Hydrogen 4 3s are 12 hydrogen, here 2, so 6H2O. இப்போ எல்லாமே பேலன்ஸ்ட் ஆயிட்டு. இதுதான் போரிக் ஆசிட்டை போராக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் இதோட யூசஸ் பார்க்கலாம். வெரைட்டி ஆஃப் யூசஸ் இருக்கு, பட் நமக்கு செலக்டிவா ஒரு 3 யூசஸ் தான் இருக்கு. அந்த யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். பாருங்க, இட் ஆக்ட் as a good food preservative. உணவு பதப்படுத்திகளா யூஸ் ஆகுது. and also used as a antiseptic agent, antifungal agent, and also used for the manufacture of eye lotion, pigments, enamels and pottery of glasses. இது எல்லாத்துலயுமே இதோட யூசஸ் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையவே இருக்கு. சோ இதுதான் போரிக் ஆசிட்னுடைய யூசஸ். நெக்ஸ்ட் இதனுடைய கண்டினியூட்டியா இந்த போரிக் ஆசிட்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சரி, அதுக்கு முன்னாடி இந்த போரிக் ஆசிட்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய நேம்ஸ்ல வந்து இது வந்து நம்ம சொல்லலாம். ஆல்ரெடி நான் ஃப்ரம் த பிகினிங்லேயே இதை நான் சொல்லியிருக்கணும், இப்ப சொல்லல. இந்த போரிக் ஆசிட்க்கு வந்து ஆர்த்தோபோரிக் ஆசிட், போரான் ட்ரைஹைட்ராக்சைடு, ஹைட்ரஜன் போரேட், செசோலைட் இப்படின்னு சொல்லி நிறைய நேம்ஸ் உண்டு. இருந்தாலும் காமனா இத ஆர்த்தோபோரிக் ஆசிட் தான் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? 4 நேம்: ஆர்த்தோபோரிக் ஆசிட், போரான் ட்ரைஹைட்ராக்சைடு, ஹைட்ரஜன் போரேட் அண்ட் செசோலைட். இந்த செசோலைட் வந்து இந்த போரிக் ஆசிட்னுடைய மினரல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த போரிக் ஆசிட்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா ஒரு லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சர். என்ன லேயர் அப்படின்னா 2 டைமென்ஷனல் லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சர். லேயர்னா அப்படி ஷீட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இந்த போரிக் ஆசிட்னுடைய ஃபார்முலா H3BO3 நமக்கு தெரியும். இல்ல இந்த 3 ஹைட்ரஜனை எடுத்துட்டா BO3 இருக்கும். இந்த 3 ஹைட்ரஜன் இதுக்கு மேல இப்படி இருக்கும் 3-ஆ. சோ அந்த 3- யூனிட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால லிங்க் ஆகி இருக்கும். Borate units are linked together by hydrogen bonding. The hydrogen bonding நம்ம இப்படி டாட்டட் லைன்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். பட் நார்மல் பாண்ட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கோட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்ப பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நான் எத்தனை மாலிகுல் போரிக் ஆசிட் எடுத்துக்க போறேன்னா 4 மாலிகுல். இப்ப
4 மாலிகுல் H3BO3 எடுத்துட்டு இந்த 2 டைமென்ஷனல் லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சரை நான் வரைய போறேன். இல்ல இந்த போரான் பார்த்தோம் அப்படின்னா பென்சீன் மாதிரியே ஒரு ஹெக்ஸாகோன் ஸ்ட்ரக்சர்ல லேயர்டா அப்படியே இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போரான். இந்த போரான் பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 ஆக்சிஜன் மூலமா இப்படி கனெக்ட் ஆகி இருக்கும். ஓகே, இந்த ஆக்சிஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆகி இருக்கும். இதுக்கு அப்புறம் அப்படியே பாண்டிங் போகும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அதே மாதிரி இது ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட. இந்த ரெண்டும் இப்படி ஆயிட்டனால இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி டாட்டட் பாண்ட்ஸ்ல ஹைட்ரஜனோட லிங்க் ஆகி இருக்கும். இங்க டாட்டட் போட்டா இதுக்கு ஆப்போசிட்ல நார்மல் பாண்ட் ஹைட்ரஜன். அடுத்து டாட்டட் வந்தனால இங்க ஒரு நார்மல் பாண்ட் போட்டு ஒரு ஆக்சிஜன், இங்க நார்மல் பாண்ட் வந்தனால இங்க டாட்டட் பாண்ட் போட்டு ஒரு ஆக்சிஜன். இந்த ரெண்டு ஆக்சிஜனும் ஒரு போரான் மூலம் இப்படி கனெக்ட் ஆகி இருக்கும். சோ போரான்னாலே 3 ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோமா, 2 ஆயிட்டு ரிமைனிங் 1 இப்படி கீழ நோக்கி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் வந்துருச்சு. இந்த ஆக்சிஜன் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் மூலமா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கும். இங்க டாட்டட் போட்டனால இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இப்படி நேரா. சோ நெக்ஸ்ட் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா சரி நார்மல் பாண்ட் போட்டு ஒரு ஆக்சிஜன், அதே மாதிரி இதுல வந்து டாட்டட் பாண்ட் போட்டு ஒரு ஆக்சிஜன். ஓகே, ஹைட்ரஜன் பாண்ட். இப்போ இத வந்து ஒரு போரான் மூலம் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போறோம். இங்க ஒரு ஆக்சிஜன், இங்க ஒரு ஆக்சிஜன், ரைட்டா? இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் மூலம் கனெக்ட் ஆகி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இங்க வந்துரும். சரியா? இந்த ஆக்சிஜனோட என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்ப ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த சைடு கனெக்ட் ஆகி இருக்கும். கீழ இப்படி ஒரு போரான் இருக்கும். இந்த போரான் வந்து 3 ஆக்சிஜன் கூட இப்படி கனெக்ட் ஆகி இருக்கும். இந்த ஆக்சிஜனும் அதே மாதிரி ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆகி இருக்கும். இதுல இப்படி ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்து போயிட்டே இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ண போறோம், இந்த ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜன் மூலம் நம்ம வந்து லிங்க் பண்ண போறோம். அப்ப இதுல ஒரு டாட்டட் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் போட்டு ஹைட்ரஜன், ஒரு நார்மல் பாண்ட் போட்டு ஒரு ஹைட்ரஜன். இந்த ஆக்சிஜனும் ஒரு ஹைட்ரஜன் மூலமா பாண்டிங் மூலமா இணைக்க போறோம். இங்க டாட்டட் லைன் போட்டனால இங்க நார்மல் பாண்ட் போட்டு இதுல டாட்டட் லைன். அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜன் கீழ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் பாண்ட் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் கூட ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கும். இங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க எல்லாம் இல்ல. இப்போ 4 மாலிகுல் H3BO3 எடுத்துக்கோன்னு சொன்னோம்ல, இந்த 4 மாலிகுல் நம்ம வந்து ரவுண்ட் பண்ண போறோம். பாருங்க, H3BO3 இது மூணையும் அப்படியே நான் இணைக்க போறேன். ஓகேவா? ஓகே, HBO ஒரு போரான் 1 2 3 3 ஹைட்ரஜன் 1 2 3 3 ஆக்சிஜன் H3BO3. இதே மாதிரி அடுத்து நான் இந்த போரான் போறேன். இந்த போரானை பார்க்கும்போது அதே மாதிரி 3 ஹைட்ரஜன் 3 ஆக்சிஜன் தேவை. பாரு 1 2 3 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு இங்கேயே. அது போக 1 2 3 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. இப்போ இத என்ன பண்றோம், இப்படி வந்து நான் தனியா ரவுண்ட் பண்ணிடுறேன். 1 2 3 3 ஆக்சிஜன் இது. ஓகேவா? சோ HBO ஒரு போரான், ஆக்சிஜன் பார்த்தோம்னா 1 2 3, ஹைட்ரஜன் பார்த்தோம்னா 1 2 3. அதே மாதிரி இந்த போரான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி 3 ஆக்சிஜன் 3 ஹைட்ரஜன் தேவை. பாருங்க, இங்க ஒரு ஆக்சிஜன், இங்க ஒரு ஆக்சிஜன், இங்க ஒரு ஆக்சிஜன், 3 ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி 1 2 3 இருக்கு. அப்ப இத அப்படியே லிங்க் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? HBO பாருங்க 1 2 3 ஒரு போரான், 3 ஆக்சிஜன் 1 2 3. இதே மாதிரி அடுத்து இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி சேம் போரான் இருக்கு, H3BO3 இருக்கு. HBO ஒரு போரான் 1 2 3 3 ஹைட்ரஜன் 1 2 3 3 ஆக்சிஜன். இதுதான் இந்த போரிக் ஆசிட்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர். பாருங்க, ஒவ்வொரு போரான் பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஹெக்ஸாகோன் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்குதா, அதுதான் ஹெக்ஸாகோனல் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன். 4 மாலிகுல் போரிக் ஆசிட் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஈஸியா வரைஞ்சிரும். சப்போஸ் எக்ஸாம்க்கு கேட்பாங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணலாம் காட்டக்கூடாது. உனக்கு புரியறதுக்காக இந்த 4 மாலிகுல்ஸை நான் வந்து ரவுண்ட் போட்டு காட்டினேன். இதுதான் 2 டைமென்ஷனல் லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போரிக் ஆசிட். இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இதுல இந்த how will you identify borate radical அந்த क्वेश्चन வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. and how will you convert boric acid into borax or boric acid into boron trifluoride அல்லது complete the following equations அப்படினு சொல்லி கொடுத்து ஏதாவது ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். so what are the uses of boric acid அப்படினு சொல்லி 1 மார்க் क्वेश्चनல கேட்கலாம். அல்லது explain the structure of boric acid அப்படினு சொல்லி 2 மார்க்லயோ அல்லது 3 மார்க்லயோ கேட்கிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. Thank you.